तो विद्यार्थी मित्रों આપણો ચેપ્ટર પહેલું સંખ્યા પદ્ધતિની અંદર ગત લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરી કે અસમય સંખ્યાઓને સંખ્યા રેખા ઉપર કઈ રીતે દર્શાવવી અથવા એને કહેવાય સંખ્યા રેખા ઉપર એનું નિરૂપણ કરવું। એના વિશે આપણે પાયથાગોરસનો નિયમ, કર્ણનું માપ શોધવું અને એના આધારે कर्ण जेटली त्रिज्या लई अने जीरो जे मध्यबिंदु है संख्या रेखानु आम जोईए तो एने केंद्र तरीके लई अने पायथागोरसना नियम अनुसार अलग अलग लंबाईना त्रिकोणना कर्ण मेळवी अने चाप द्वारा आपणे संख्या रेखा उपर कोईपण संख्यानु बराबर है असमय संख्या की बात कही थी आपणे खास स्पष्टता समय संख्या विषे अथवा पूर्ण पूर्णांक संख्याओं विषे आपने ख्याल है कई रीते दर्शावવું। तो अने ए साथे आपणे ए पण बात करी थी कि समय संख्याओं अने असमय संख्याओं मळीने जे एक गणनु निर्माण करे छे अथवा तो जे गणना सभ्यों में समय संख्याओं अने असमय संख्याओं बंने मळीने जे संख्या गण बने छे एने कहीए छीए वास्तविक संख्या गण आर। एनो मतलब के कोई पण हवे आपणे वात करशुं वास्तविक संख्याओनी। हवे आपणे पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक, समय, असमय बधुं ज छे ए कोनो सभ्य बनी जाय आर, एटले के वास्तविक संख्या गण। तो हवे आपणे कोई पण नी वात करशुं ज्यारे पण संख्या बाबतमां त्यारे ए संख्या कई रीते कहीशुं वास्तविक संख्या। बराबर छे। कोई पण पछी एमां समय पण आवी जाय अने असमय पण आवी जाय। तो कोई पण संख्या रेखा छे आनी अंदर कोई पण वास्तविक संख्यानुं निरूपण करी शकाय एटले के दर्शावी शकाय। एमां पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक, समय, असमय दरेक संख्याओं असमय ने कई रीते दर्शावવું एनो मुद्दो आपणे આગલા લેક્ચરમાં चर्चा करी गया। एनो मतलब के तमाम वास्तविक संख्याओने छे ए आपणे आ संख्या रेखा उपर दर्शावी शकीए छीए अने एटले ज आपणे छे आने शुं कहीए छीए वास्तविक संख्या रेखा। खाली संख्या रेखा नहीं बोलता, हवे हुं बोलशुं वास्तविक से संख्या रेखा। मतलब के तमाम वास्तविक संख्याओं के जेनी अंदर अत्यार सुधीनु आपणुं जे ज्ञान छे समय संख्या सुधी जे मर्यादित हतुं एमां आपणे असमय संख्याओने पण जोड़ी दीधी अने हवे कोई पण वास्तविक संख्या छे एने आ संख्या रेखा उपर दर्शावता आपणे शीखी गया। तो आ संख्या ने आपणे संख्या रेखा न कहेता वास्तविक संख्या रेखा एवुं कहेशुं। हवे आपणो जे आगळनो टॉपिक छे चर्चा करवानो, शीखवानो ए छे के आवी वास्तविक संख्या ने एनी दशांश अभिव्यक्ति एटले एने दर्शावવું। दशांश अभिव्यक्ति एटले दशांश चिन्ह साथे पॉइंट जेने आपणे बोलीए छीए। बराबर छे। तो पॉइंट पछीनो जे कांई आपणो जवाब छे ए बधुं शुं कहेवाय दशांश। 10मो अंश 10 वडे भाग लेवो एटले दशांश अने एने आपणे दशांश पद्धति अने दशांश चिन्ह एटले पॉइंट तरीके ओळखीए। तो आवी कोई पण वास्तविक संख्या आपणे वात करी के संख्या रेखा होय तो एनी उपर हवे कोई पण वास्तविक संख्याने दर्शावी शकीए। तो आ बधी जे वास्तविक संख्याओ छे एनी दशांश अभिव्यक्ति मळे के केम अने मळे तो ए केवी होय। बराबर छे। सामान्य रीते आपणे एवुं शीखी गया कि भाई आवी आपने संख्या आपी होय तो आपने खबर है कि छेद में 2 शून्य है तो जमणी बाजुथी 2 आंकड़ा ने बाद करता एटले के कापता आगळ छे दशांश चिन्ह एटले आवुं आपणे मूकी शकीए 1.47। तो आ दशांश चिन्ह साथेनी जे प्रक्रिया है दशांश प्रक्रिया है अथवा तो छे आपने ख्याल है कि आपणे एवुं बताव्युं होय कि 3.14 जे पाईनी किंमत है तो आने आपणे एवुं लखी शकीए कि 314 दशांश चिन्ह है
એ આપણે કાઢી નાખીએ છીએ અને દશાંશ ચિહ્ન પછી આવતા જેટલા આંકડાઓ છે એટલા એકની ઉપર આપણે શૂન્ય મૂકીએ છીએ. એટલે આને આ રીતે પણ લખતા શીખી ગયા. 314/100 છેદમાં છે એ શૂન્યવાળી સંખ્યા હોય, 10 હોય, 100 હોય, 1000 હોય, તો એ શૂન્ય કાઢી અને પોઈન્ટની અંદર એટલે કે દશાંશ ચિહ્ન સાથે દર્શાવવું, અને દશાંશ ચિહ્ન હોય તો એને દૂર કરી અને છેદમાં શૂન્યવાળી સંખ્યાઓ વડે દર્શાવવું. આવી બાબતો આપણે શીખી ગયા. આને દશાંશ અભિવ્યક્તિ જ કહેવાય. બરાબર છે? આ શું કહ્યું આપણે? આની દશાંશ અભિવ્યક્તિ જ કહેવાય. એટલે આ થોડોક શબ્દ આપણા માટે એવો હોય એટલે અભિવ્યક્તિ એટલે દર્શાવવું, કઈ રીતે આપણે એનો જવાબ મેળવીએ છીએ. તો હવે આપણે છે એ અત્યાર સુધી સમય સંખ્યાઓ સુધીની વાત કરી હતી અને આપણને એવું હતું કે ભાઈ દરેકની દશાંશ અભિવ્યક્તિ દર્શાવી શકાય છે. અત્યારે આપણે જે ચર્ચા કરવાનો જે આપણો મુદ્દો છે એ છે કે દરેક ભાગાકાર આવો હોય અથવા તો કેવો હોય તો આપણે છે એની દશાંશ અભિવ્યક્તિ વિશે કંઈક કહી શકીએ કે ભાઈ આની દશાંશ અભિવ્યક્તિ આવી મળે. બરાબર છે? આપણે શીખી ગયા કે કોઈ પણ સંખ્યા જે સમય સંખ્યા છે એને આપણે કઈ રીતે દર્શાવીએ છીએ? તો કે પીના છેદમાં ક્યુ, એટલે કે અંશ અને છેદ સ્વરૂપમાં. જ્યાં છેદ છે એ શૂન્ય નથી એની પણ આપણે વાત વારંવાર કરી ગયા છીએ. તો કોઈ પણ સંખ્યાને આ સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય તો એને સમય સંખ્યા કહેવાય. આનો અર્થ શું છે કે પીના છેદમાં ક્યુ એટલે પી ભાગ્યા ક્યુ, પી ભાગ્યા ક્યુ. તો આ જે આપણે ભાગાકાર કરીએ છીએ એ ભાગાકારની અંદર એ જે આપણને પરિણામ મળે છે એ કેવા પરિણામ મળે છે એના વિશે આપણે પહેલા ચર્ચા કરીએ. દાખલા તરીકે કોઈ સંખ્યા છે 5, એને આપણે 7 વડે ભાગીએ. દાખલા તરીકે સંખ્યા છે 5/7, તો આ એક સમય સંખ્યા છે. હવે આપણે જ્યારે આનું દશાંશ અભિવ્યક્તિ દર્શાવી હોય અથવા તો દશાંશ ચિહ્નમાં જ્યારે દર્શાવવું હોય તો આનો અર્થ શું કરે છે કે 5/7 એટલે કે 5/7. તો આપણે સાદો ભાગાકાર શીખી ગયા એ મુજબ જ આપણે એની ભાગાકારની પ્રક્રિયા કરીએ. તો અહીંયા તો કે ભાજ્ય છે 5 એ ભાજક કરતા નાનો છે તો ભાગ નહીં હાલે, એટલે આપણે શું દર્શાવીએ છીએ? શૂન્ય અને પછી દશાંશ ચિહ્ન એટલે પોઈન્ટ, અને પછી અહીંયા આપણે એવું મૂકીએ છીએ કે 50. પછી ભાગાકાર કરીએ છીએ તો 70 ભાગ હાલે 49, 1. બરાબર છે? ત્યાર પછી તો કે ભાગ હાલતો નથી એટલે ભાગમાં શૂન્ય, નીચે શૂન્ય, તો 7 × 7, 3 ઉપરથી ઉતાર્યું 0, 7 × 4 = 28, 2 0, 7 × 2 = 14, 6 ઉપરથી ઉતાર્યું 0, 7 × 8 = 56. ભાગાકારને આગળ ખેંચીએ છીએ, શેષ વૈધી 4, 0, 7 × 5 = 35, 5 0. હવે જુઓ ફરી પાછો આપણે ભાગ આંકીએ એટલે 70 49, ફરી પાછી શેષ આવી 1, ઉપરથી ઉતારી 0. એનો મતલબ કે આ જે આપણે ભાગાકાર કર્યો 5/7 એની અંદર આપણને શેષ કઈ મળી? તો કે 1 મળી. પછી કેટલી શેષ મળી? તો કે 3 મળી. પછી કેટલી શેષ મળી? તો કે 2 મળી. પછી શેષ કેટલી મળી? તો કે 6 મળી. પછી શેષ કેટલી મળી? તો કે 4 મળી. અને પછી શેષ કેટલી મળી? તો કે 5 મળી. પછી તો કે ફરી પાછી 1. એનો અર્થ એવો થયો કે 1 3 2 6 4 અને 5 આ શેષમાં આવતી સંખ્યાઓ છે. ભાગફળ જોઈએ ઉપર તો 7
0 1 4 2 8 અને 5 અહીંયા સુધી ભાગાકાર થયા પછી ફરી પાછું ક્યાંથી શરૂ થયું તો કે 7 હજી આ જ ભાગાકારને આગળ લઈ જઈએ તો ફરી પાછો એ જ ક્રમ રિપીટ થશે 7 0 1 4 2 8 5 અને શેષ જે છે એ પણ ક્રમે પાછી કેટલી જ વધતી જશે તો કે 1 3 2 6 4 5 1 3 2 4 6 4 5 અને ભાગફળ સતત કઈ રીતે હાલશે તો કે 7 0 1 4 2 8 5 તો આ જે છે એનો કોઈ અંત આવવાનો નથી, આનો કોઈ અંત આવવાનો નથી. દર વખતે શેષ આ જ રીતે વધતી રહેશે અને દરેક વખતે ભાગફળ આ જ રીતે ચાલુ રહેશે અને આપણો ભાગાકારની પ્રક્રિયા આ જ રીતે ચાલુ રહેશે. બરાબર છે. તો આવા જે ભાગાકાર છે એને આપણે શું કહીશું? મેં પહેલા એક વખત વાત કરી હતી બે શબ્દ વિશે તમને કે શાંત અને અનંત. તો શાંત એટલે શું તો કે જેના સભ્યોની સંખ્યા ગણી શકાય એવો ગણ, સભ્યની સંખ્યા ગણી શકાય એવો ગણ. અહીંયા આપણે દાખલા તરીકે એનું એક ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે સંખ્યા છે 7/8. એનો મતલબ કે 7/8. તો હું અહીંયા ભાગાકાર કરું છું 7/8. ભાગમાં નથી, ભાગ ચાલે એમ નથી એટલે આપણે જે આપણા ભાગાકારની રૂટીન પ્રક્રિયા મુજબ 0 8 થી ભાગાકીએ 8 7 ને 56 88 ને 64 6 શેષ વૈધી 6 અને 0. તો ફરી પાછું 8 7 ને 56 શેષ વૈધી 4 ઉપરથી આવ્યું 0 8 5 ને 40 0 0. અહીંયા શેષ કઈ આવી તો કે એક વખત 6 આવી, એક વખત 4 આવી અને એક વખત 0 આવી. હવે શેષ છે એ 0 થઈ જાય તો આપણી ભાગાકારની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જાય આપણે જાણીએ છીએ. બરાબર છે. તો આ જે આપણે ભાગાકાર લીધો, આ જે એક સમય સંખ્યા હતી કે 7 ને 8 વડે ભાગીએ તો 7 ને 8 વડે ભાગતા ભાગાકારની પ્રક્રિયા એના જે તબક્કાઓ છે એના અંતે શેષ છે એ કેટલી મળે છે તો કે 0 મળે છે. એનો મતલબ કે આપણને આ જે પ્રક્રિયા થઈ એનો એક ચોક્કસ જવાબ મળ્યો કે 0.875. હવે અહીંયા આગળ છે એ શેષ 0 થઈ ગઈ છે, ભાગાકારની ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા તમે આ ભાગાકારની પ્રક્રિયા છે એનું જે મળે, એનો જે જવાબ મળે છે એ પોઈન્ટ પછીના આંકડાઓ એ કેવા છે તો કે નિશ્ચિત છે, ગણી શકાય એવા છે. તો એને આપણે કેની અંદર મૂકશું તો કે શાંતની અંદર. તો એક આ જે ભાગાકારની પ્રક્રિયા આપણે જોઈ તો એ ભાગાકારની પ્રક્રિયા કે જ્યાં આ તો 1 2 અને ત્રીજી વખતે એટલે કે 3 સ્ટેપનો આપણે ભાગાકાર કર્યો ત્યારે આપણને શેષ 0 મળી. કોઈ ભાગાકારની અંદર 2 સ્ટેપ છે એની અંદર શેષ 0 મળે, કોઈમાં 3માં મળે, 4માં મળે કે 5માં મળે કે પછી 6 7 8માં મળે. પણ જો આપણને શેષ 0 મળી જાય એટલે કે ભાગાકારની ક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય તો આપણને ભાગાકારની અંદર મળતો જે જવાબ છે એના અંકોની સંખ્યા ગણી શકાય તેટલી હશે. એનો અર્થ કે આવી જે દશાંશ પ્રક્રિયા કરીએ છીએ એને કઈ કેટેગરીમાં મૂકી શકાય તો કે શાંત પ્રક્રિયામાં. બરાબર છે. આપણને એવું પૂછે કે ભાઈ 7/8 આની દશાંશ અભિવ્યક્તિ, દશાંશ અભિવ્યક્તિ એટલે કંઈ નથી કરવાનું, એનો ભાગાકાર કરવાનો છે અને પોઈન્ટની અંદર ભાગાકાર કરીને આગળ લઈ જવાનું છે. તો અહીંયા આપણને શેષ 0 મળી ગઈ, ભાગાકારની ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ. તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 7 ને 8 વડે ભાગતા એટલે કે આ જે સમય સંખ્યા છે એને જ્યારે આપણે દશાંશ નિરૂપણ દર્શાવીએ છીએ ત્યારે કેવું મળે છે તો કે શાંત મળે છે. એનો મતલબ કે શાંત મેળવવા માટે શું થશે તો કે તમારી શેષ છે એ 0 થવી જોઈએ. તો શેષ જ્યાં 0 થઈ જાય છે એ તમામ પ્રકારના ભાગાકાર
अथवा तो ते तमाम वास्तविक संख्याओनी दशांश अभिव्यक्ति अथवा तो एनु दशांश निरूपण छे ई केवा प्रकारनुं होय तो के शांत प्रकारनुं होय। बराबर छे। अहींया मैं आपणे बीजुं उदाहरण गण्युं के कई संख्या हती तो के 5 भाग्या 7 तो 5 ने आपणे 7 वडे भाग्या अने आ जे भागाकार कर्यो तो एनी अंदर आपणने अनुक्रमे 1 3 2 6 4 अने 5 शेष मळी। भागफळमां शुं मळ्युं तो के 7 0 1 4 2 8 अने 5। भागाकार पूरो न थयो। फरी पाछुं 5 आव्या पछी शुं थयुं तो के फरी पाछो आपणो भागाकार 7 आव्यो। एनो मतलब के आ भागाकार ने गमे एटला स्टेप में करता जईए दरेक वखते आपने अनुक्रमे शेष आज मळे अने भागाकारनी अंदर आज प्रकारनी संख्याओनो समूह वारंवार रिपीट थतो जाय। भागाकारनो कोई अंत आवतो नथी एटला माटे एने शुं कहेवाय तो के अनंत कहेवाय। बराबर छे। शुं कहेवाय अनंत। अहींया शुं हतुं तो के शेष शून्य आवी जती थी। जो शेष शून्य आवी जती होय तो आवो जे भागाकार छे अथवा तो आवी जे संख्यानुं दशांश निरूपण करीए छे केवुं थई गयुं तो के शांत। पण अमुक भागाकारो एवा होय के ई चाल्या ज करे एनी अंदर छे ए आपणने शेष शून्य मळती नथी। भागाकार सतत ने सतत आगळ चालतो रहे छे। क्यां सुधी तो के अनंत सुधी। माटे आवी जे दशांश अभिव्यक्ति छे एने आपणे शुं कहीशुं अनंत कहीशुं के ज्यां छे ए शेष शून्य थती नथी। એટલે બે વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે શાંત કોને કહેવાય અને અનંત કોને કહેવાય। તો દશાંશ અભિવ્યક્તિ માટે બે વસ્તુ છે કે કાં દશાંશ અભિવ્યક્તિ કેવી હોય તો કે શાંત હોય। ક્યારે તો કે ભાગાકારના વિવિધ સ્ટેપો કરતા જઈએ અને આપણને છે એ શેષ શૂન્ય મળી જાય तो आवो जे भागाकार छे अथवा तो आवी संख्याओनी दशांश अभिव्यक्ति अथवा दशांश निरूपण जे छे ई केवा प्रकारनुं गणाय शांत प्रकारनुं। पण जो भागाकार करता जईए अने आपणने मळता जवाबो छे ए वारंवार आगळ चाल्या ज करे दरेक स्टेप आगळ चाल्या करे शेष शून्य थती नथी तो एने केवुं कहेवाय अनंत। पण एक वस्तु आपणे एनी अंदर ए जोवानी छे के अनंत छे तो बरोबर छे के भागाकारनो अंत आवतो नथी એટલે આપણે અનંત કહીએ। પણ એનું જે ભાગફળ છે એની જે શેષ છે એનો કોઈ ચોક્કસ ક્રમ મળે છે अथवा तो कोई ચોક્કસ ક્રમ છે એ જ વારંવાર રિપીટ થાય છે કે કઈ સંખ્યાઓ જે ભાગફળમાં મળે છે એની વચ્ચે કોઈ મેળ નથી। અહીંયા દાખલા તરીકે ભાગાકાર કર્યો તો શું મળ્યું તો કે અહીંયા આપણને ભાગફળ તરીકે संख्याओं एक समूह मळ्यो 7 0 1 4 2 8 5। फरी पाछू तो के 7 0 1 4 2 8 5 आ रीते अनंत सुधी चालतो भागाकार छे એટલે अनंत कहेशुं। पण भागफळमां मळतुं जे परिणाम छे ई एक ચોક્કસ संख्यानो समूह छे। जो आमां आ ज क्रममां आवशे तो आवो ચોક્કસ क्रममां रिपीट थतो संख्याओनो समूह ज्यारे होय त्यारे एना माटे एक शब्द छे शुं छे तो के आवृत। केवो शब्द वापरीए छीए आवृत। एनो मतलब के आ जे भागाकार कर्यो ए अनंत तो हतो ज ए तो आपणे जोई शक्या पण भागफळमां जे संख्याओ आवे छे ए एक ચોક્કસ क्रममां अनंत रीते रिपीट थाय छे तो एना माटे शब्द वापरशुं आवृत। तो बे प्रकारनी अभिव्यक्ति थई एक शांत अने एक अनंत। पण अनंतनी अंदर केवुं तो के आवृत। अनंतनी अंदर केवो भागाकार बने छे आवृत बने छे। एनो अर्थ एवो थयो के भागाकारनी प्रक्रिया। बीजुं आपणे दाखला तरीके उदाहरण जोईए के दाखला तरीके संख्या छे 10/3। एनो अर्थ छे के 10 ने 3 वडे भागवाना छे तो आपणे 3 तेरी 9 1 पॉइंट शून्य उतारशुं 3 तेरी 9 1 10 3 तेरी 9 1 10 जुओ अहींया पण शुं थाय छे तो के शेष छे ए आपणने शून्य मळती नथी। भागाकार छे ए क्यांय पण पूर्ण थतो नथी।
ચાલુ જ રહે છે તો એને કેવું કહીશું? અનંત કહેશું. પણ સાથે સાથે આપણે ભાગફળમાં મળતી જે સંખ્યા છે એ કેવી મળે છે? તો કે પોઈન્ટ પછી, પોઈન્ટ પહેલાનો આંકડો 3 છે અને પછીના આંકડા પણ કેવા છે? 3 3 3 3 3. એનો મતલબ કે કોઈ એક જ સંખ્યા, અહીંયા કેટલી સંખ્યા હતી? 1 2 3 4 5 6 અને 7, 7 સંખ્યાઓનો સમૂહ હતો અને આ સમૂહ વારંવાર રિપીટ થતો હતો. અહીંયા કોઈ એક જ આંકડો છે 3 અને એ વારંવાર રિપીટ થાય તો એને પણ શું કહેવાય? તો કે આવૃત જ કહેવાય. બરાબર છે? તો અનંત અને આવૃત, તો કોઈ પણ સમમેય સંખ્યા હોય, બરાબર છે, વાત કરીએ છીએ વાસ્તવિક સંખ્યાની, એમાં બંનેનો સમાવેશ થાય છે, સમમેય અને અસમમેય. તો સમમેય સંખ્યા માટે કહી શકીએ કે એની દશાંશ અભિવ્યક્તિ નું સ્વરૂપ કેવું હોય? તો કે કાં તો શાંત પ્રકારનું હશે અને કાં કેવું હશે? તો કે અનંત આવૃત પ્રકારનું હશે. કોઈ પણ સમમેય સંખ્યા હોય એની જ્યારે આપણે દશાંશ, અહીંયા આપણે વાસ્તવિક એટલે બંને વસ્તુ લેશું, સમય અને અસમય. પણ પેલા સમય વિશેની બાબત આપણે અહીંયા ક્લિયર કરીએ કે જો કોઈ પણ ભાગાકારના પરિણામો છે એ આપણને, એટલે કે ભાગફળમાં જો શેષ જો શૂન્ય આવી જતી હોય, ભાગાકારની ક્રિયા પૂર્ણ થઈ જતી હોય તો એ કેવી બની ગઈ? તો કે શાંત. પણ જો ભાગાકારની ક્રિયા છે એમાં શેષ શૂન્ય થતી નથી, ભાગાકાર અનંત રીતે ચાલુ રહેતો હોય તો આવી ભાગાકારની જે દશાંશ અભિવ્યક્તિ અથવા પ્રક્રિયા છે એને કેવી કહીશું? અનંત. પણ અનંતની અંદર એ જોવાનું છે કે ભાગફળમાં કોઈ એક જ સંખ્યા સતત ચાલે છે, કોઈ બે સંખ્યાઓ સતત ચાલે છે, કોઈ 3 જ સંખ્યાઓ સતત ચાલે છે, કે અહીંયા દર્શાવ્યું એમ કોઈ 4 કે 5 સંખ્યાઓનો સમૂહ વારંવાર પુનરાવર્તિત થાય છે. જો થતો હોય તો એને કહી શકાય આવૃત. એનો મતલબ કે સમય સંખ્યાનું દશાંશ અભિવ્યક્તિ અથવા નિરૂપણ કાં તો શાંત હોય એટલે કે શેષ છે એ શૂન્ય થઈ જાય, અથવા તો ભાગાકાર અનંત રીતે ચાલે પણ એની અંદર સંખ્યાઓનો જે ક્રમ છે, ભાગફળમાં આવતી સંખ્યાઓનો ક્રમ છે એ એક ચોક્કસ પ્રકારનો હોઈ શકે, એટલે એને અનંત આવૃત કહેવાય. પછી અસમય સંખ્યા માટે આપણે વાત કરીએ તો માત્ર એટલું જ કહેવાનું છે કે અસમય સંખ્યાઓની દશાંશ અભિવ્યક્તિ મેળવીએ તો એ કેવી હોય? તો કે અનંત તો હોય જ, પણ સાથે સાથે આવૃત ન હોય. કેવું હોય? તો કે અનાવૃત હોય. એનો મતલબ કે આ જે ભાગફળ મળે છે એની અંદર સંખ્યાઓનો કોઈ ચોક્કસ ક્રમ જોવા મળતો નથી. આપણે કોઈ પ્રેડિક્શન ન કરી શકીએ કે આ જ ક્રમમાં રિપીટ થાય છે. જો આવો ભાગાકાર મળતો હોય તો એને કહેવાય અનંત અનાવૃત. અને આવું જેનું દશાંશ નિરૂપણ મળે છે એવી સંખ્યાઓને કહેવાય અસમય સંખ્યાઓ. અને જો આ બે પ્રકાર મળતા હોય તો એને કહેવાય સમય. ખરેખર તો સમય અને અસમય મળીને જ કયો ગણ બનાવે છે? વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ. તો આપણો જે મુદ્દો હતો વાસ્તવિક સંખ્યા અને એની દશાંશ અભિવ્યક્તિ, તો એની અંદર બંને પ્રકારની સંખ્યાઓની આપણે વાત કરી કે ભાઈ સમય સંખ્યાનું દશાંશ નિરૂપણ કરીએ, ભાગાકાર કરીએ તો એમાં શું મળે અને અસમય. હવે આના ઉદાહરણ માટે તમે વર્ગમૂળ 2, વર્ગમૂળ 3, બરાબર છે, આ જે સંખ્યાઓ છે બધી અસમય સંખ્યાઓ છે, એનું જ્યારે આપણે ભાગાકાર કરીને મેળવીએ ત્યારે એની અંદર કોઈ ચોક્કસ ક્રમ રહેતો નથી, માટે એને અનંત અને અનાવૃત કહેવાય. બરાબર છે. આના થોડા ઉદાહરણો છે અને થોડી વધારાની પ્રેક્ટિસ છે, એ આપણે આપણા આવનારા નવા લેક્ચરની અંદર એની આપણે ચર્ચા કરશું. ત્યાં સુધી તમે તમારી રીતે આવી સંખ્યાઓને પસંદ કરી અને તમારી રીતે ભાગાકાર કરી અને નક્કી કરો કે શેષ શૂન્ય આવે છે એટલે કે શાંત છે, કે શેષ શૂન્ય થતી જ નથી, ભાગાકાર સતત ચાલુ રહે છે એટલે કે અનંત પ્રકારનો છે. અને અનંત પ્રકારનો છે તો એની અંદર છે કોઈ ચોક્કસ ભાગફળમાં જે સંખ્યાઓનો સમૂહ છે 1 2 3 4 5 એ સતત રીતે પુનરાવર્તિત થાય છે કે કેમ? જો થતો હોય તો અનંત આવૃત કહેવાય અને આવી સંખ્યા સમય સંખ્યા કહેવાય. બરાબર છે. તો આવા મેં તમને 1-2 ઉદાહરણ ભાગાકાર કર્યા, તમે એવા બીજા જાતે કરી અને આને વધારાની સ્પષ્ટ સમજ તમે કેળવી શકશો. બીજું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એના બીજા ઉદાહરણો કરીશું.